पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 देख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। साडी अज दी वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की BA के 5वें समैसटर नाल संबंधित है। विषय है चोणवी पंजाबी ते इस विषय की एक पाठ पुस्तक है जिसका नाम है मध्यकाली ते मुढ़ले बस्तीवादी काल की पंजाबी कविता। इस विचों आपां अज दूसरे कवि हाशिम शाह जी की रचना पढ़नी है। किस्सा है सस्सी पुन्नू ते इस किस्से दे नाल संबंधित 6 आपां ने पैराग्राफ पढ़ांगे ते हरेक पैराग्राफ का वक्खो वक्खरा हैडिंग है, सरलेख है। तां इस तो पहला इस चैनल उत्ते वारस शाह जी दी सारियां कवितावां दी प्रसंग दस के व्याख्या ते केंद्री भाव अपलोड कर दित्तियां गईयां ने। इस तो इलावा इस विषय की एक होर पाठ पुस्तक है, एक नाटक है जिन सच पल्ले होए ते इस नाटक नाल संबंधित तकरीबन 90% काम मैं इस चैनल उत्ते अपलोड कर दिता है। जिहड़े विद्यार्थियों ने अजे तक ये वीडियोज़ नहीं वेखियां ओह अपनी पढ़ाई का लाभ दे लई इस चैनल को सबसक्राइब करके इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैगे ने। सो असी हाशिम शाह दी कवितावां पढ़नियां हैगियां ने। इस तो पहला असी कवि बारे थोड़ी जी जानकारी लै लईए। हाशिम शाह एक किस्साकार सीगा ते ओह सिख राजकाल का एक सिर कढ़ कवि सीगा ते कुछ लोग उसनूं पंजाब दे सर्वोत्तम कवियां विचों गिणदे हैगे ने। ते उसका जन्म पिंड जगदेव कलां जिला अमृतसर दे विच 1752 ईस्वी दे विच होया ते देहांत 1843 ईस्वी दे विच होया दस्सिया जांदा है। उसके पिता का नाम कासिम शाह सी ते कुछ लोग उसनूं महाराजा रणजीत सिंह दा दरबारी कवि भी कहते हैं, परंतु इस संबंधी कोई प्रमाणिक गवाही नहीं मिलती। वह जगदेव कलां दे विच हिकमत भी करदा सी। हिकमत मीनस हकीमी का काम, जाने दवाइयां देना है ना। उसदियां 4 छोटे आकार दीयां किरतां मिलदियां ने जिन्हां दे नाम ने सस्सी पुन्नू, शीरी फरियाद, लैला मजनू, सोहनी महिवाल अते कुछ दोड़े। हाशिम शाह की सारी रचना प्रीत काव्य है अते उसने आदर्शिक इश्क नूं अपणियां रचनावां का विशा बनाया है ते ओह इश्क की उत्पत्ति आदि काल तो होई मनदा है ते ओह इश्क की पवित्रता उत्ते भी जोर दिंदा है ते ओह इश्क मजाजी नूं इश्क हकीकी की पहली पौड़ी मनदा है। कहता है कि इक्को बूटा इक्को लज्जत इक्को पत्ता निशानी उस बूटियों फल मजाजी मेवा इश्क हक्कानी। ते उसकी कविता के आशिक योधे ते नायक ने जिहड़े कि राज समाज ते होनी नाल टक्कर लैंदे हुए आदर्श प्रीत नूं पालदे ने ते ओह इश्क नूं धुरुआं ही बंदगी समझ के गाउंदा है ते सिर्फ सोहज स्वाद लई नहीं गाउंदा। उसने बिरहा नूं भी बड़ी सूखमता दे नाल बयान किया हैगा ते उसने अपने तीव्र ते तिखे भावां दे प्रगटाव लई भिन्न प्रकार के अलंकार की वरतों कीती हैगी है। उहदा सब तो जिहड़ा असीं मशहूर किस्सा है सस्सी पुन्नू ही मन्निया जांदा हैगा। ते अज आपां उन्हां दी जिहड़ी हैगी इस रचना दे नाल संबंधित 6 भाग पढ़ने हैगे ने। तां हुण जिहड़ा पहला भाग है हिकमत उस खुदावंद वाली। हिकमत उस खुदावंद वाली मालक मुल्क मलक दा लख करोड़ करन चतराइयां कोई पछाण ना सकदा कुदरत नाल रहे सरगर्दां दायम चरख फलक दा हाशम खूब होई गुलकारी फर्श फनाह खलक दा। हुण आपां इस पैराग्राफ की पहला प्रसंग लिखांगे फिर व्याख्या पढ़ांगे। तां प्रसंग च असीं लिखना है कि यह काव्य सतरां साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक मध्यकाली अते मुढ़ले बस्तीवादी काल की पंजाबी कविता काव्य संग्रह दे विचों लिया गया है ते किस्से का नाम है सस्सी पुन्नू ते इस काव्य टोटे का जो उप सरलेख है वह है हिकमत उस खुदावंद वाली। तां इस किस्से विच कवि ने सस्सी पुन्नू दे प्रीत कहानी नूं बयान किया है ते जिहड़ा ये काव्यांश है वह इस किस्से का मंगलाचरण है। मंगलाचरण मतलब थोड़ी जही परमात्मा की उस्तत पुराने कवि हमेशा ही करते सी जदों कोई भी किस्सा लिखते सी।
ਹਿਕਮਤ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਤ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਤ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਿਕਮਤ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਰਗਰਦਾਂ ਦਾਇਮ ਚਰਖ ਫਲਕ ਦਾ। ਚਰਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਫਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼, ਦਾਇਮ ਮੀਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਰਗਰਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਝੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਗੁੰਗਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਚੱਕਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਖੂਬ ਹੋਈ ਗੁਲਕਾਰੀ, ਫਰਸ਼ ਫਨਾਹ ਖਲਕ ਦਾ। ਫਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਲਕ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹੱਪਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਨ ਨਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ। ਹੁਸਨ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਨ ਨਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਜਿਹਾ ਕੋ ਅਕਲ ਸ਼ੂਰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ। ਥਣੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਤ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਾਮਲ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਕੀਤਾ, ਵਹਿਮ ਇੱਤੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਆਦਮ ਜਾਮ ਭਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਦਮ ਜਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਜਾਮ ਭਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮ ਜਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਦਮ ਜਾਮ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਕਹਾਵੇ। ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮ ਜਾਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤਖਤ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਵਹਿਸ਼ ਤਯੂਰ ਜਨਾਇਤ ਆਦਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਤਯੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਜਨਾਇਤ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨ ਭੂਤ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੀਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ, ਨਿਵਾਵੇ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੁਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਹਾ ਜਲਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਖਾਤਰ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਖਾਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਜਾਹਾ ਜਲਾਲ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਸਕਦੀ, ਕੌਣ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਮ ਜਾਮ ਨਾਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਮਕਾਨ ਇਲਾਹੀ।
ਇਲਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਮਕਾਨ ਇਲਾਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਮਕਾਨ ਇਲਾਹੀ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗਾ। ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਸੀਗਾ। ਫਰਸ਼ ਫਰੂਸ ਚਮਨ ਗੁਲ ਬੂਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਰਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਚੇ, ਚਮਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਗ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਲ ਬੂਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਗੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਹੌਜ਼ ਤਲਾਓ ਚ ਤਰਫੋਂ, ਜੋ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ਼ਾ, ਚੋਂ ਤਰਫੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੌਜ਼ ਅਤੇ ਤਲਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਅ ਜੋ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਖੂਬ ਸੁਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਰੂਹ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਦਾਮ ਫਰੇਬ ਵਿਛਾਇਆ। ਹੁਣ ਦਾਮ ਫਰੇਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੋੜਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੋੜਾਂ, ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਨ। ਬਾਰਕ ਸੁਰਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਾਰਕ ਸਨ, ਬਾਰਕ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਬੈਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਘਟਾ ਸ਼ਮਿਆਨੇ, ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣੀਆਂ, ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਨਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਘਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਨਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਵਣ ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਦੀਵਾਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖਾਵਣ ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ, ਸਾਈਂ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਸ਼ਵੰਦ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹੋਸ਼ ਔਲਾਦ ਨਾ ਖਾਨੇ। ਬਸ ਹਾਸ਼ਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਸਟ। ਸੱਸੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸ਼ਵ ਕਦਰੇ। ਸ਼ਵ ਕਦਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਦਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਦਭੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸ਼ਵ ਕਦਰੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਚਮਕੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖ ਬੇਆਬ ਹੋਣ ਨਗ ਮੋਤੀ। ਬੇਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਗ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਬਦਖਸ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਨਾਮੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਮਾਣਕ ਹੁੰਦੇ ਰਤਨ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੰਨੀ ਆਜਬ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸਨ, ਮਾਣਕ ਸਨ, ਲਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਕਲ ਖਿਆਲ ਕਿਆਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਤਾਰੀਫ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸ਼ਮਸ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰ ਅਜ਼ਮਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਝਰਝਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਵਿ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਥੀਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸ਼ਮ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮ ਜਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੇਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰੋਹਬ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਬੀ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਝੰਡੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਸਨ। ਅਕਲ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਵਾਨੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵਰਗੀ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਮੁਖੜ ਦੀ ਚਮਕ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਮਕੀਲੇ ਮਾਣਕ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਗਮੋਤੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰੇ ਅਦਭੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੁੜੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਸੱਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਦੂਜੇ ਕਾਵਿ-ਅੰਸ਼ ਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ,
ਕਵੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਸੀ। ਆਦਮਜ਼ਾਮ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਦਮੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵਰਗਾ ਰੋਹਬ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਝੰਡੇ, ਝੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਸੱਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੱਸੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸੱਸੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਮਾਣਕ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਗ ਮੋਤੀ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ 6 ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।